کوئی سوال ہے تو پوچھیے. جی افشین آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی آپ بھی. یہ صفات صف سے بنا ہے تو صفات جی کا مطلب ہم کیا لکھیں گے؟ صف صفیں باندھنے والے، صفیں صف در صف کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے. یعنی کہ عاجزی لائن. عاجزی انکساری کا اظہار ہے اس لفظ کے اندر، کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں جی جی سجدہ جی. کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں. وہ خدا کی اولاد نہیں ہے، خدا کی مخلوق ہے اور خدا سے ڈرتے ہیں، وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک اور سورہ فاتر کی 22 نمبر آیت آپ نے پڑھی تھی، جیسے کہ قبر کے اندر جو ہے کوئی نہیں سنتا، تو اس سے پہلے جو سینٹینس ہے جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے، یہ بھی نہیں، اسی وہ میں تو ہے. ہدایت کی بات کی گئی ہے. وہ تو یہ کہی گئی ہے کہ جو بندہ میرے کلام کو سنتا ہے، غور کرتا ہے، تو میں اس کو سننے کی اور توفیق دیتا ہوں، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. اور جو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو پھر میں اسے ہدایت کو روک لیتا ہوں. یہاں جو بات کی گئی ہے وہ مردوں کی بات کی گئی ہے، کہ یہ لوگ گویا مرے ہوئے لوگ ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردے بھی کبھی باہر آواز دینے والوں کی آواز کو سنتے ہیں؟ یہ دونوں ڈفرنٹ باتیں ہیں. لیکن آگے پیچھے تو جوائن ہوا تھا، بالکل سینٹینس یہ تھا، جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے، اور قبروں میں کوئی نہیں سنتا. تو جیسے آپ کہتی ہیں نا آگے پیچھے سیاق و سباق دیکھیں، تو میں نے تو اس بیٹا جی لیے. دونوں بالکل ڈفرنٹ جملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. اب وہ اگر سننا ہی نہیں چاہتے تو ان کی مثال مرے ہوئے انسان کی ہے. تو مردہ کو کبھی آواز سنائی دی ہے جو ان کو سنائی دے گی؟ تو بات اچھا، تو ایک ہی ہے. ٹھیک. بات تو وہی والی ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے کانوں میں ڈانٹ دے لیے ہیں، یہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتے. جس طرح مردہ آواز کو نہیں سن سکتا، یہ بھی ہدایت کی بات کو نہیں سن سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کے کانوں پر ڈانٹ دے دیے ہیں. تو آپ کا ان کو پکارنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی مردے کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ طنز کر رہے ہیں ان کے اوپر. ایک سوال اور پوچھ لوں؟ خدا کی سنت کا الفاظ آیا تھا، تو خدا کی جی، سنت سے. میں نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ سنت کا مطلب ہوتا ہے قانون. سنت کا لفظ آپ لوگ عادی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہتے ہیں. یہ سننے کے لیے سنت کا مطلب ہوتا ہے قانون، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی سنت کہا ہے. جیسے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے ہیں قوموں کی ہدایت کے لیے. اب قانون یہ ہے کہ اگر قومیں ایمان لے آئیں گی میجورٹی میں، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بڑی ترقی اور بڑا مال دے گا. اور اگر قومیں نافرمانی اختیار کریں گی تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دے کر ان کو نیست و نابود کر دے گا. تو سنت کا مطلب قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا لا ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہر قوم کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے جس کی طرف وہ اپنا رسول بھیجتے ہیں. ٹھیک، ٹھیک ہو جی گیا. جی، بہت کوئی اور شکریہ. سوال جی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم کوکب السلام علیکم جی. السلام. کوکب، جب ہم سورۃ سبا پڑھ رہے تھے تو ہاں مجھے یہ امپریشن ہوا کہ آپ نے کہا ہے کہ اسٹیچوز بنائے جا سکتے ہیں جی ایز لانگ ایز وہ شرکیہ نہ کوئی بات ہو. تو جی کیا جی، میں نے ٹھیک سمجھا ہے؟ بالکل صحیح سمجھا، بالکل صحیح جی سمجھا. کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے نا کہ حضرت سلیمان کے حکم پر جن اسٹیچوز بناتے تھے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر تو کبھی ایسا کام نہیں کرتا نا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مطابق نہیں. ہاں جی جی تو وہ فائن آرٹس میں دلچسپی رکھتے تھے حضرت سلیمان. تو وہ اپنے ذوق کے مطابق وہ جنوں سے اسٹیچوز اور تمثیلیں تصویریں بنوایا کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ چیز تو ہے نا کہ اس میں شرک کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا تھا. تو اسی سے جی یہ ہے کہ ہم تصویریں بنا سکتے ہیں، اپنی فیملی فوٹو بنا سکتے ہیں اپنے ابا اور اماں کی، اپنے گھر میں ایز ڈیکوریشن کوئی
स्टैचू रख सकते हैं, इल्ला ये कि हमारे दूर दूर तक कोई अंदेशा ना हो कि हम इसको किसी शिर्क के पर्पस से बनाएं। जी वकफ जैसे ये प्रेसिडेंट्स के बने होते हैं, कभी मैंने देखा है, जैसे सद्दाम क्या बना हुआ था, तो ये जी शिरकिया होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो शिरकिया नुक्ता नजर से बनाता था। वो यही होता था कि भाई वो अपना कि मैं एक इक़्तिदार में हूँ, मेरी अथॉरिटी और पावर है, अगरचे पसंदीदा नहीं है ऐसे अल्लाह के नजदीक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो शिर की नजर से बनाता था या लोग उसको शिर की नजर से रखते। अभी ये जैसे है ना, अभी हमारे अपने जो लीडर्स हैं, ये भी अपने अपने बनवा लेते हैं, बेनजीर की तस्वीरें लगी होती हैं जगह जगह, मरियम नवाज की लगी होती है, मरियम नवाज के स्टैचूज बनाए जाते हैं बास जगह पे, तो उसमें शिर्क का कोई एलिमेंट नहीं होता, शिर्क की कोई नीयत नहीं होती। अगर शिर्क की कोई नीयत होगी तो गुनाह होगा। थैंक यू। जी आप क्या सवाल करिए खतीजा जी, आप क्या पूछ रही हैं? मैं तस्वीर के बारे में पूछ रही थी ना, आप बता रही थी कि तस्वीर आप घर में भी रख सकते हैं, तो तस्वीर का तो कहते हैं कि जहाँ तस्वीर हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता, नमाज भी नहीं होती, मेरी तो इसके बहन बारे में कौन कहता है, कौन कहता है, ये पहले मुझे बता बस दीजिए कौन कहता है? ये मैं बचपन से ही ये चीज सुनती चली आ रही, इन्हीं उलमा किससे कराम सुन से। रही हैं आप, किससे सुन रही हैं? हमारे जिस जमात से ताल्लुक था ना, उसने आप उसमें किसी यही किसी ऐसी पर्सनैलिटी का जिक्र करें जिसकी अथॉरिटी है, जो मजहब को समझता है, जो कुरान को समझता है अच्छे तरीके हाँ से, उसकी बात कीजिए। मैंने आपको कुरान से रेफरेंस दिया कि हजरत सुलेमान के महल के अंदर तस्वीरें भी थी, स्टैचूज भी थे, और जैसे शबीह थी वो भी थी। शबीह का मतलब होता है किसी की मुमासलत में कोई तस्वीर, तो उनके महल में तो सारी थी जिनका जिक्र कुरान खुद कर रहा है। तस्वीरें वो वाली मना है, स्टैचूज वो वाले मना है जिनको आप शिर्क की गरज से बनाते हैं, जिनको आप इस नीयत से तस्वीर बनाते हैं कि ये मेरे पीर साहब की है, ये मेरे मुर्शिद साहब की है, ये मेरे देवी देवता की है, मैं इनके सामने सजदा करूंगा, मैं उस पत्थर बना के उसके सामने सजदा करूंगा, वो हराम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वाकयात आते हैं कि आपने इन चीजों को जला दिया, वो सारी वो चीजें थी जिनको शिर्क की नौयत से बनाया जाता था। अदरवाइज किसी तस्वीर को बनाना किसी की याद के लिए, किसी को याद करने के लिए, किसी की मेमोरी के लिए तस्वीर बनाना, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, जिसमें शिर्क का दूर दूर तक कोई निशान ना हो, उसकी कोई ममानियत नहीं। अल्लाह ने खुद ये जिक्र करके बताया, यही तो बात है कि दीन वहां से सीखिए जहां से आपको कुरान के जरिए से, कुरान के रेफरेंस से सिखाया जाता है। लोगों की बातों को दीन ना बनाया करें, अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर के बातों को दीन बनाया। हाँ फलां जी, ने कहा, अस्सलाम फलां ने कहा, फलां ने कहा, ये कोई दीन की बात नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या कहा, वो दीन की बात है। जी फातिमा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि वो बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते हुए सामने आ जाती है ना कोई तस्वीर, तो वो फिर गलत है ना, यानी अगर तक, आपकी नीयत शिर्क की नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन अल्लाह की तरफ है, अल्लाह को पुकार रहे हैं, आपकी तवज्जो का मरकज सिर्फ अल्लाह है, तो अगर तस्वीर कभी सामने आ भी जाए तो कोई उसकी परेशानी की बात नहीं। आपकी नीयत तो सिर्फ अल्लाह वाहिद के सामने झुकना है ना, आपकी नीयत में उस वक्त कोई और नहीं है। और इवन आप जब आपकी आप तो सोचते भी नहीं है कि आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने भी झुकेंगे, आपकी नीयत ही नहीं है बिल्कुल। कि एक दफा हजरत आयशा पता नहीं पढ़ने लगी थी नमाज, तो सामने कोई लगी हुई थी तस्वीर। मैंने आपको बताया ना कि हुजूर ने उन तस्वीरों, उन पर्दों के बारे में कहा था जिनको इस्तेमाल किया जाता था शिर्क की गरज से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे को फाड़ा था जिस पर किसी फरिश्ते की तस्वीर बनी हुई थी, और अरब लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियां कह के उनकी इबादत करते थे। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे को फाड़ दिया जिस पर फरिश्ते की तस्वीर बनी हुई। जी जजाकल्ला हर जजाकल्ला। चीज की इल्लत देखते हैं, हर चीज का पस मंजर देखते हैं।